मॉर्निंग समस्त ग्रुप सदस्य मानक मोर आंतरिक धन्यवाद जनाए। आसतु आज वाक्यांश को जावा पूर्व संक्षिप्त प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर समय सुजोग तुम दया अनुग्रह धन्यवाद दौचु प्रभु। आज प्रभात तुम पाद पीठे बस तुम मुख निस्तृत वाक्य किसी विषय ध्यान करने शिखापी बुझापी आम जीवन में तुम दे समय तुम नाम विशेष धन्यवाद दौचु। तुम वाक्यर निकटतर है बेले प्रभु तुम उपस्थिति दियो। तुम निगूढ़ तत्व को बुझापी तदनुसार जीवन को परिचालित करने आम तुम साहाय्य एवं अनुग्रह दियो बोली प्रार्थना करुचु। उपस्थित प्रत्येक एवं मो निज को तुमरी पाद पीठे दे ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मगौछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्यवाद हो, प्रभु का नाम गौरव हो। आज वाक्यांश विषय वस्तु मैं रखी ईश्वर दया और कठोरता को बुझ। ईश्वर दया और कठोरता को बुझ यह लिखाई रोमियो पुस्तक तार 11:22 पदरे। रोमियो पुस्तक तार 11:22 पदरे ये लिखा अतएव ईश्वर दया और कठोरता को बुझ। जो माने पतित हेले सेमानक प्रति कठोरता किंतु तुम्हें जदि ईश्वर दयार शरणापन्न होई रही थाओ ताहले तुम्भ प्रति ताहांक दया नहिले तुम्हें मध्य कटा जीव। ईश्वर दया और कठोरता को बुझ। आमे माने पवित्र ईश्वर पाद पीठे आसीचु, तांकर परिचय पाइचु, तांकर दया आम जीवन में प्रतिदिन रही आसी। तथापि ईश्वर जी दयामय प्रेममय क्षमामय स्नेहशील क्रोधरे धीर अटंती अन्य पक्षरे ईश्वर से भयंकर से निष्ठुर से क्रोधी एवं से कठिन अटंती। कारण जो मानकु से निजर कले सेमानक प्रति ताहा दया बोली प्रकाशित हैला, किंतु जो मानकु से निजठारु दूर कले बा ए क्षेत्र लेखा जाइछि पतित कले सेमानक परित्याग कले सेमानक प्रति ताहांकर कठोरता हैला। मात्र आमे आज बुझिबा पे जीवा ईश्वरंगर दया एवं कठोरता को किपरि भाबरे ईश्वर दया कले एवं किपरि भाबरे ईश्वर कठोर हेले, काहेकि ईश्वर कठोर होंती। प्रथमे जानिबा ईश्वर किपरि, प्रथमे जानिबा ईश्वर किपरि, ईश्वर किपरि तांकर रूप तांकर गुण तांकर कार्य तांकर समस्त विषय को आमने स्वचक्षु रे देखि ना हो, मात्र वाक्य द्वारा आमने तांको जतिकि भाबरे जानुचु ईश्वर अत्यंत भययोग्य अटंती। ईश्वर अत्यंत भयंकर अटंती। ईश्वर को आमे जेपरि भाबरे कल्पना करूचु आम कल्पनार बाहर अटंती ईश्वर। मात्र आमानकर ज्ञान आमानकर चिंताधारा आमानकर मानविक बा सीमित कल्पना मध्य आमे ईश्वर को सेतिकी बुझिबा संभव नुहे बा ईश्वर को सेतिकी कल्पना करिबा आम मानकर चिंतार शक्ति बाहर अटे। तथापि ईश्वर तांको निज को प्रकाश करती किपरि भाबरे देखंतु गोटे विषय लिखा जाइछि एब्री पुस्तक तार 12:29 पद। एब्री पुस्तक तार 12:29 पद एटे लिखा जाउछि ईश्वर ग्रासकारी अग्नि सदृश। ईश्वर ग्रासकारी अग्नि सदृश। कारण आम मानक ईश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप। ईश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप। अग्नि जेपरि समस्त विषय को ग्रास कर दे, भाबे नहीं एटा बहुत सुंदर, भाबे नहीं एटा खराब बोली, मात्र ता सम्मुखरे जहाँ आसिला ताको से ग्रास कर संपूर्ण जली पड़की नष्ट कर दिए। सेहीपरि आममानकर ईश्वर आममाने जेतेबेले तांको सम्मुखरे आसुचु सेतेबेले आममानकर अवस्था मध्य सेहीपरि अटे। आममानकर उत्तम किंबा आममानकर खराब विषय को से देखंती नहीं, मात्र तांको सम्मुखरे आमे माने जेपरि उत्तम एवं सिद्ध हेउ ए उद्देश्य रे से आममानकर समस्त विषय गुडी को कोन करंती अग्नि स्वरूप ताको नष्ट करंती। ईश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप। आ ईश्वरंकर स्वर ईश्वरंकर स्वर लेखा जाए प्रकाशित वाक्य तार 1:15 पद। प्रकाशित वाक्य तार 1:15 पद लेखा जाए सेठी 1:15 पद। ताहांक पाद भाटीरे परिष्कृत उज्ज्वल पितल तुल्य और ताहांक स्वर महाजल कल्लोळ सदृश। ईश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ।
से स्वर को शुणा मनुष्यर रक्त मांसर कर्ण सक्षम हो न थाए से स्वर को शुणा कि मनुष्यर कर्ण सक्षम हो पारे ना तेणु अनेक समय मनुष्य ईश्वर स्वर शुणी पारे ना अनेक समय मनुष्य ईश्वर स्वर शुणी पारे ना ईश्वर स्वर महाजल कल्लोल सदृश महाजल कल्लोल केमिति आपण कल्पना करंतु जेतेबेले गोटे 7टा झरणा मिसिकरी गोटे स्वर देकरी साउंड जेकरी प्रवाहित होतबो तार स्वर निकट रे लोक कथा हबा पई कि सक्षम हेबे नाही तार स्वर एते भयंकर थिबो एते ऊर्ध्व थिबो एते कठिन थिबो से स्वर को सुनिबा पई कि मनुष्यर कर्ण सक्षम होए नाही तापरे आमे देखिबा ईश्वरंकर उपस्थिति ईश्वरंकर उपस्थिति किपरि भाबरे अछि ईश्वरंकर उपस्थिति विषय आपण माने जदि देखिबे ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 18 21 ପଦ ଭିତରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 18 21 ପଦ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ स्पर्श पर्वत और प्रज्वलित अग्नि निकट को पुणी निबिड़ मेघ अंधकार झड़ तुरीर ध्वनि और वाक्यर शब्द निकट को आसीना श्रोता माने सही शब्द शुणी जेपरि सेमानक आउ कोनोसी वाक्य कुहा न जाए यह निवेदन करथिले जेणु कौनसी पशु सुधा जदि सही पर्वत स्पर्श करे तेबे से प्रस्तराघात हत हेब एही जो आज्ञा दिया जाइथिला ताहा सेमाने सहयोग करि पारले नाही आउ सही दृश्य एपरी भयंकर थिला जे मुसाही कहिले मो अत्यंत भीत और कंपित हेउछि यह पुरातन नियम रे लेखा जाइथिबा ईश्वरंकर उपस्थिति को दर्शाउछि ईश्वर जेतेबेले तांकर उपस्थिति पर्वत ऊपर देले एवं समग्र इस्राएलियर मंडली पर्वत तळे ठिया हिथिले सेतेबेले पर्वतर उपस्थिति एपरी भयंकर थिला एते सुंदर विषय को मते सब गुड़ाक कहवाई समय हेबा नहीं से मु संक्षिप्त जाऊँगी किंतु आपण टिके वाक्य गुड़िक प्रति ध्यान दिंतु एटी केते सुंदर भाव लगा स्पर्श पर्वत आम गोटे देखा जाउथिबा बा छुई पारुथिबा पर्वत निकट रे आसीथिलु से पर्वत कौन थिला प्रज्वलित अग्नि निकट को आसीथिलु से पर्वत कौन होतिला अग्नि रे प्रज्वलित होतिला निबिड़ मेघ मध्य रे ईश्वर तांकर उपस्थिति देइथिले आ प्रबल झड़ एवं अंधकार से स्थान रे विराजित हेतिला तुरीर ध्वनि परि शब्द आसुथिला वाक्यर शब्द आसुथिला अनेक प्रकार भयंकर शब्द सब आसुथिला श्रोता माने अर्थात इस्राएलर मंडली से स्थान रे उपस्थित थिला बळे से शब्द सुनी जेपर सेमानक आ कोनोसी वाक्य कुहा न जाए एति पई से माने निवेदन करिले ए शब्द एते भयंकर ए दृश्य एते भयंकर ए स्पर्श पर्वत एते भयंकर जे जी कि आटारे ठिया बळे एटी हमरे उपस्थिति थिला बळे आको सुनिबा पई मध्य आमानकर कर्ण आ प्रस्तुत रहयो नाही बा सक्षम हेउ नाही एटी लिखा जाउची कोनोसी वाक्य जेपरि सेमानक आ कुहा न जाए से निवेदन कले प्रभु थाऊ 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 आउ तुम कौन कथा कह ना आउ तुम कौन स्वर शुणाओ ना आउ तुम रब शुणाओ ना आउ से भयंकर मेघर नाद कर ना कि अंधकार झड़र शब्द आम को शुणा ना आम कर्ण आउ सक्षम हो ना से स्वर सब शुणा लेखा जाउची कोनोसी मनुष्य किंबा पशु जदि से पर्वत को स्पर्श करुथिला ताले ताको प्रस्तराघात रे मारि देबा निमंते निर्देश देइथिले परमेश्वर आज्ञा देइथिले एवं ताहा को मनुष्य माने आ सहयोग करि पारले नाही सहयोग करि पारले नाही आपण चिंता करंतो मनुष्य केते बेले सहयोग करि न पारे जेते बेले तार क्षमता रो अधिक होई जाय तार सहिबार शक्ति ठारू जेते बेले अधिक होई जाय तार शुणिबार शक्ति ठारू जेतेबेले अधिक होई जाय तार बुझिबार शक्ति ठारू जेतेबेले तार अधिक होई जाय से सेतेबेले आ धैर्य धरि पारे नाही जे ए सब विषय को शुणिबा पाई कि सेति पई से माने कोन कले आ शुणिबु नाही जेपरि ताहा निवेदन कले आ से उपस्थिति को से सहयोग करि पारले नाही लेखा जाउची आ सही दृश्य एपरी भयंकर थिला मुसाही कहले मो अत्यंत भीत आउ कंपित होउछि प्रिय माने प्रभुंकर उपस्थिति एते सहज नुहे प्रभुंकर उपस्थिति एते सरल नुहे प्रभुंकर उपस्थिति एते की माने आमे माने जेपरी इमेजिन करि पारू सेपरी नुहे कारण ईश्वर अटंती ईश्वरंकर शक्ति ईश्वरंक परि अटे
ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଅତି ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଉଛୁ, କେତେ ହାଲକାରେ ନଉଛୁ, ଆଉ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଉଥିବା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କିପରି? ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରବଳ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିନାହୁଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ ମାନେ ଆସିନାହୁଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇକିରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅତୀବ ପ୍ରେମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଅଟନ୍ତି? ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୟା କଲେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଦେଲେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରେମରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟତର ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ ହେଇଗଲେ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ ହେଇଗଲେ, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କିପରି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋଦମ ଗମରା ବିଷୟରେ। ସୋଦମ ଗମରା ଯୋଉ ନଗର ଦୁଇଟି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋଦମ ଏବଂ ଗମରା ନଗର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଦୟା ଥିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ସୋଦମ ଏବଂ ଗମରା ନଗର ଦୁଇଟିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବା ସେ ସୋଦମ ଗମରା ନଗରଟିକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ସେ ଡିଭାଇସ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସୋଦମ ଗମରା ନଗର ଦୁଇଟିକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିନିବି ନଗର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିନିବି ନଗରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନସଙ୍କୁ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିନିବିକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେପରି ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନିନିବି ନଗର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ସୋଦମ ଗମରା ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସୋଦମ ଗମରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11-20 ପଦ ଭିତରେ, ମାଥ୍ୟୁ 11-20 ପଦ ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏଇ 20-24 ପଦ ଭିତରେ କେତୋଟି ନଗର ବିଷୟରେ ନାଁ ଲେଖଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସବୁ ଯାକ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି। ଏଠି କେତୋଟି ନଗର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋରାଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କଫରନାହୁମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଥସାଇଦା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କେତୋଟି ନଗର ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନଗର ଗୁଡିକୁ କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ନଗର ଗୁଡିକ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 20 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନଗର ଗୁଡିକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଗର ଗୁଡିକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ନଗର ଗୁଡିକୁ ତିରସ୍କାର କରି ଏ ନଗର ଛାଡିକିରି ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, 20-24 ପଦ ଭିତରେ 2-3 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି କି ଯଦି ଏଇ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସୋଦମ କିମ୍ବା ଗମରାରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସୋର କିମ୍ବା ସିଦୋନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନଗର ଗୁଡିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ।
प्रिय माने आपण आउ मते आमर देश आमर राज्य को प्रभु प्रतिदिन गोटे गोटे समय और सुजोग दौरान मन परिवर्तन करने परित्राण प्राप्त होगापाई ईश्वरंकर महाशक्ति को बुझापी तांकर निकटतर होगापाई तांकर उपस्थिति मध्य आसवाई जीवन में प्राप्त होगापाई कि मात्र आमर देश आमर राज्य आम पृथ्वीस्थ अंचल समूह आज ताहा हरई देउछंती पाउना धरू ना किंबा से मन परिवर्तन करने निमंते से माने इच्छा करूना से लिखा हाय 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 दंडर पात्र प्रभु कौन कले सदम गमरा को सुजोग देले ना किंतु जीशुख्रीष्ट ये बहुत क्षोभर सहित कहते मुझे बा से समय रे जदि से अंचल गुड़िक से दिन मन परिवर्तन करने सुजोग दी जाता से कौन करते अखारे अखा पिंधि भस्म बसी मन परिवर्तन करते मात्र निनिमी को जो भली भाव में सुजोग मिला सदम गमरा को सुजोग मिला नहीं प्रभु सदम गमरा प्रति कठोर हो गले मात्र निनिमी प्रति तांकर महादया से प्रकाश कले जनस से बहुत रागी जाउछंती आउ जाइगिरी से कखर लटा तले बसुछंती निनिमी को संहार करबा परिवर्ते प्रभु तुमे काहेकि तांको महादया प्रकाश कल तेबे ईश्वरंकर कठोरता आमे आउ जनक विषय देखिबा मूसांक विषय परमेश्वर निजे साक्ष्य दउछंती पृथ्वीस्थ समस्त लोकंक मध्य मूसांक तुल्य नम्र आउ विश्वस्त केही नाही से मूसांक जीवन रे परमेश्वर केते कठिन हो गले मूसांक विषय आपण माने पाई परिबे गणना पुस्तक तार 20:12 पद गणना पुस्तक तार 20:12 पद एठी परमेश्वर कौन करूछंती ना मूसांको गोटे विषय कहउछंती काहेकि से तांको से दुग्ध मधु प्रवाही देश रे प्रवेश करबा पई सुजोग देले नाही आपण माने ताको टिके पढंतु तद्वारा जानी परिबे गणना पुस्तक तार 20:12 पद सेठी स्पष्ट भाव में परमेश्वर कहउछंती काहेकि से तांको से देश देखिबे द्वितीय विवरणी तार 3:25-28 पद द्वितीय विवरणी तार 3:25-28 पद भितर से आउर 25 और 26 पद दुईटी 25 और 26 पद दुईटी से सुंदर भाव सेठी परमेश्वर कहिले काहेकि से तांको से देश देखिबा पई देले नहीं देश को जीवा पई देले नहीं किंतु एठी करूछि मते से पारि के जीवा को जर्दन से परिस्थित से उत्तम देश से रमणीय पर्वत और लिबानन देखिबा को दियो 26 पद लिखा जाउछि मात्र सदा प्रभु तुम्भ मानक सकाशु मो ऊपर क्रोध कले और मो कथा सुनिले नहीं मूसा तांकर केते प्रिय थिले मूसांग सहित ईश्वर सम्मुख सम्मुख ये कथा होतिले पर्वत ऊपर मूसांग से अपनार दर्शन देइतिबा परमेश्वर आज मूसांग प्रति क्रोध करी तांग ठारू विमुख होई जाउछंती एवं से कोन करूछंती तांग से सुजोग दउनांती तांग प्रति एते कठिन होई गले मूसा एठी कहउछंती मु विनय करूची मात्र प्रभु मोर कथा सुनु नाहंती मु विनय करुची मात्र प्रभु मो कथा शुणी ना आउ प्रभु मोर व्यक्तिगत जीवन सकाश नुह मात्र हे इस्राएल मंडली समूह तुम्भ मान सकाशु प्रभु मो क्रोध कले आम मानकर एते कठिन यात्रा जो देश रे पहुंचवा निमंते थिला से देश देखिबा पई मते से सुजोग देले नहीं से देश रे पाद पकेबा पई मते से सुजोग आजी दउनांती मूसा दुखर सहित एवं क्षोभर सहित कहते मते से देश रे पहुंचबार थिला मात्र ईश्वर तांग प्रति कठोर हो गले ईश्वर तांको प्रति कठोर हो गले एवं से देश को जीवा निमंते तांको से देले नहीं एठी आपण 27 एवं 28 पद गुड़िक देखिबे सेठी लिखा जाउची तुमे पर्वत ऊपर को जाओ और सेठू थाई गिरी से पर्वत ऊपर ठिया गिरी तुमे से रमणीय देश को देख सेतिके मात्र सुजोग तुम जीवन में दिया जाई परिबो मात्र तुमको आओ से भीतर प्रवेश करबा पई तुमर पाद से देश रे थोइबा पई कि तुमको सुजोग दिया जीव नहीं लिखा जाउची बहुत हैला तुम माने जति गल बहुत गला आ तुमर कथा में सुनिबु नाही बोली परमेश्वर स्पष्ट भाव में मूसांग कहउछंती मूसांकर मन दुख होउची सत किंतु ईश्वरंकर कठोरता ईश्वर प्रकाश करूछंती आम मैंने सब बेले चाहूँ आम मागुथु प्रभु दौथि आम कहूथु प्रभु शुणुवे सेमती सब बेले समय नवा
ସେମିତି କେବେ ବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଏ, ଲୁହା ଯଦି ନରମ ହେଲା ତାକୁ ବିଲେଇ ବି କାମୁଡିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଲୁହାକୁ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ବିଲେଇର ଦାନ୍ତ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଯଦି ନରମ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ମାନେ ବିଲେଇ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜଲଦିରେ ଯାଉଥିବା, ଏଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏରସ କାଠ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବେ, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ମନେ ହଉନାହିଁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଦାଉଦକୁ କହିବ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ହସ୍ତ ସୂଚି ନାହିଁ, ତାର ହସ୍ତରେ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ବାଧିଲା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମନର ମତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର ହେଇଗଲେ। ଯଦି ସେ ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଇଗଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଟୁ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅବହେଳା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କିପରି ଅଟୁ? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲଦିରେ ଯିବା, ସମୟ ସରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସାଉଲ। ସାଉଲଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଭାବରେ ସାଉଲ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 7:15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦୟା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ବା ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆପଣାର ଦୟା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଛାଡିଦେଲେ ସାଉଲଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ସାଉଲ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, ସେ ଆପଣାର ଦୟା ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର କଠୋରତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା ହେତୁରୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସାଉଲ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସାଉଲଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲଦିରେ ଯାଉଥିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଏସୋଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏସୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12:17 ପଦ। ଏଠି ଏସୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏସୋ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ତ ଜାଣ, ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ସଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏସୋ ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲା, ସେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତଥାପି ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁପାତର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏତିକି ବିଷୟ ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ ବି କରୁନାହିଁ। ଏତିକି ବିଷୟ ଆଜିକାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ। ଏସବୁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁପାତର ସହିତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଠୋରତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଏତିକି କଠୋର ହେଲେ କି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଚିରକାଳ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା,
ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ବିଷୟରେ। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ସେଠି ଲେଖାଗଲା ନିବିଡ଼ ମେଘର ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ, ଅନ୍ଧକାରର ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆସିଛୁ? ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ତାହା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12-22 ରୁ 24 ପଦ ଭିତରେ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 12 ରୁ 24 ପଦ ଭିତରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଗଣ, ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୀଶୁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଚନର ରକ୍ତ ହେବଲଙ୍କ ରକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବାକ୍ୟ କହେ, ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଧୂମର ନିକଟକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ସେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରର ନିକଟକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସେଚନର ରକ୍ତ, ଯାହା ହେବଲଙ୍କ ରକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେହି ରକ୍ତର ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ। ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଅଛୁ ଏବଂ ସିଓନ ପର୍ବତରେ ଆସିଅଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସବୁଠିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହା ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ମହା ଦୟା କରି ଏତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେଇ ଜେରୁସାଲେମର ଅଂଶୀ ହବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ନିକଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୟା ଆସୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ମୋର ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମର୍ପଣ କିମ୍ବା ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ କି ଯାଉଅଛୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଟେ। ସେଇ ଦୟା ବହନ କରି ତା ହେତୁରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପରମେଶ୍ୱରର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାର 2:11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ଭାଇ ଅଟୁ। ଏବେ ତାର 2:11 ପଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତୁମର ଭାଇ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ମହାଦୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଭାଇ ହବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କୋଉଠି ଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ପାଖରେ ଥାଏ। ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ହେଲେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପରି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଆମ ଭାଇ ପରି ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କି ଆସିଗଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସୀମ ଦୟା ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆପଣାର ମହାଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଭାଇ, ଆମ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆଜି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଛି। ଆମ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15:14 ପଦ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କରୁଣାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁ କୋଉ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବିପଦର ସମୟରେ ଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ ଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଭାଇ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସେ ତମକୁ ଧରେଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇ ଥିବ ଶତ୍ରୁର ହସ୍ତରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ଭାଇ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା, ପରମେଶ୍ୱର କିପରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା କିପରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା କିପରି, ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଏକ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଅଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଏକ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଯାହା ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 4:17 ଏବଂ 18 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4:17 ଆଉ 18 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ଅବା କଣ ନ ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା କଣ ନ ହେବ? ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ପାପୀ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ଆଉ ପାପୀ ଲୋକ କୋଉଠି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା? ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛୁ କି ବହୁତ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଯାଉଛି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ବିଚାରର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଠାରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା କଣ ନ ହବ? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ବୁଝିଲୁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତାକୁ ବୁଝିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବା, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର କଠିନ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ମୂଷା, ଦାଉଦ, ସାଉଲ, ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କଠୋରତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରିଲେ, ଆମେ ମାନେ ଯେ କେତେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଅଟୁ, କେତେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆଉ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଆଜି ଆମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମମାନଙ୍କର ଦଶା କଣ ହବ? ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯେତିକି, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଏକା ରହିଯାଉଛୁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଧାର୍ମିକ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛି, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଧାର୍ମିକ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି? କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆପଣ ସାଧନ କରେ। ପରିତ୍ରାଣ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ଷ୍ଟେପ ଦେଇକିରି ଗତି କରେ।
ए विषय एटा आउ टिके बड़ विषय मो परवर्ती समय केतबेले सुजोग मिलले कहबी परित्राण 5टी किंबा 7टी स्टेप देकरी गति करे परित्राण केवल सेतिकिरे संतुष्ट हुंतु नहीं कि आमे जे सुंग पाई गलो यथेष्ट बोले एठे लिखा जाउची धार्मिक कष्ट रे परित्राण पाउची धार्मिक कोन जे सुंग व्यक्तिगत त्राणगत भाबरे ग्रहण करने आलता परित्राण काहे के कष्ट रे साधित होउची धार्मिक जदि कष्ट रे परित्राण पाउची अधार्मिक ओ पापी लोक केउठारे मुह देखैब आज प्रभु आमानक जीवन रे समय और सुजोग दैछन्ती तांकर कठोरता को बुझिबा पाई तांकर दया को बुझिबा पाई तांकर प्रेम को बुझिबा पाई तांकर विचार को बुझिबा पाई तांकर शक्ति को बुझिबा पाई तांकर उपस्थिति को बुझिबा पाई तांकर रब को सुनिबा पाई एवं तांकर स्वर सुनी आमे माने निजर जीवन को परि विहोलित करूचो ता अनुभव करबा पाई प्रभु आमानक साहाय्य करंतो तांकर महानता को जानी तांको यथोचित समाधान करबा पाई लेखा जाय ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मात्र मनुष्य प्रति मुहूर्त रे ईश्वर को विद्रूप करि चलीची आमान को प्रभु अनुग्रह करंतो आमान जेपरि ईश्वरंकर कठोरता बुझिबा पई परिबा टिके समय अधिक हो जाइछि मते क्षमा करिवे तथापि प्रभु आमान के अल्प वाक्य रे आशीर्वाद करंतो सुजोग निमंते बहुत बहुत धन्यवाद।